ٹاپک قادیانی کی جو ہے، یہ مرزا صاحب ہے کون؟ اب میں اگر کس کھیت کی مولی بولوں تو بھائی مقرر ہے تو آپ ادب سے بات کرنا، ایسا نہیں کرنا. اب مرزا بھیا تو نہیں بول سکتا ہوں. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والے کے ساتھ میں محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتا. اب یہ شخص کے بارے میں تھوڑی تاریخ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ قادیانی کہاں سے آئے، قادیان کیا ہے؟ یہ ایک نقشہ لایا تھا ہندوستان کا. آپ بولیں گے ہندوستان کا نقشہ تقریر میں کہیں کو بتا رہیں گے؟ دیکھو بھائی، کل کوئی آپ کو بیچارہ غیر مسلم پوچھیں گا ارے کیا ہوا یارو تم لوگ آئے کیا کہ فتوا دیا کرتے ان کو کہیں کو زبردستی کے مار رہے ہیں یارو کہ قادیانی کون ہے، کہاں رہتے قادیانی؟ آپ بولے تو پلانٹ مارس پہ رہتے، نکو بولو. نہیں چاند کے اوپر رہتے ہوں گے، نکو بولو. نہیں وہ کہیں گے دکھے تھے کہتے تارے پہ، نکو بولو. معلوم رہنا کہاں ہے، کہاں سے نکلے لو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ضروری ہے نہیں ہے؟ آپ لگا نہیں بھی ہے بولے تو بتانے والا ہوں، میرے حساب سے ضروری ہے. یہ انڈیا اور پاکستان کا نقشہ ہے. انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ ایک سٹیٹ ہے پنجاب بول کر. آپ لوگ سب واقف ہیں نا پنجاب سے؟ ماشاءاللہ. یہ پنجاب کے نقشے کو بڑا کرانا. یہ پنجاب میں امرتسر کیا ہے سنیں؟ امرتسر گولڈن گرودوارا، گولڈن ٹیمپل. امرتسر پنجاب کا کیپٹل ہے. حیدرآباد آندھرا پردیش کا ہے نا، امرتسر پنجاب کا ہے. امرتسر کے اوپر ایک علاقہ ہے، دیکھو یہ گرداسپور ہے. یہ جو گرداسپور کا علاقہ ہے اس کے اندر ایک ضلع ہے جس کا نام پٹیالہ ہے. وہ پٹیالے ضلع کے اندر ایک محلہ ہے جس کا نام قادیان ہے، جہاں کا یہ رہنے والا تھا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں کے رہنے، جیسا بہاری بابو بولتے نا، اپنے کن بہت بہاری ہیں حیدرآباد میں، ادھر دین کا کام چھوڑ کے ادھر کر رہے ہیں، لیکن اللہ نیت بہتر جاننے والا ہے. بہاری بھائی، حیدرآبادی بھائی. اسی طریقے سے قادیانی صاحب کہاں کے تھے؟ انہوں قادیان کے. یہ صاحب کون تھے؟ مرزا صاحب موصوف یہ. ان کی پیدائش ہوئی 1839 میں، 1839 میں. پیدائش کے بعد کیا ہوا معلوم؟ 12 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی پہلی حرمت بی سے. 1852 میں شادی ہوئی ان کی، 12-13 سال میں. 1852 میں پہلی شادی حرمت بی سے. میرے دماغ میں آیا اگر آج کا ہندوستان کا قانون اس وقت چلتا تو ان کو چائلڈ میرج ایکٹ میں بک کر دیتے تھے. قادیان بولے تو ادھر ہی سے، بہرحال ہو گئی ان کی شادی انڈیا کے قانون کے حساب سے. اب کوئی بیوقوف دماغ میں لائیں گا ارے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کرے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول کے، تو وہاں پہ کوئی چائلڈ میرج ایکٹ نہیں تھا. انڈیا میں ہے ابھی. 1852 میں ان کی شادی ہو گئی. 1857 ان کی شروعات ہے علمی اعتبار سے. 1857 میں کیا شروعات ہے؟ یہ موصوف جو ہے عربی کی گرامر سیکھنا شروع کرے ایک لوکل مولوی کے پاس. اس کے بعد کیا کارنامہ ہے ان کا بڑا؟ 1864 میں اپنے باوا کا 1 سال کا پینشن لے کے گھر سے بھاگ گئے. 4 سال میں ختم ہو گیا پینشن. تو 1868 تک پینشن جیسا جیسا ختم ہو رہا تھا ان کا دماغ بدل دے گیا. بولے اب تو کچھ نیا اپنے سے کرنا ہے. اپنے آپ کو لا کے پیش کرے کہ میں اسلام کا مبلغ ہوں، میں لوگوں میں اسلام پھیلاؤں گا، میں لوگوں میں دعوت کا کام کروں گا. ارے بھائی یہ پڑھنے کے بعد میری نیند حرام ہو گئی. بولے ارے اپنی قوم اسی سے. اب میں جانے کے بعد سوچتے ارے انہیں بھی دعوت کا کام کر رہا ہے، رو کل کچھ بھی بول دیا تو انہیں بھی. اللہ حفاظت کرے، ایسا سوچنا بھی حرام ہے. تو انہوں موصوف کیا کرے؟ تبلیغ کا کام شروع کرے، غیر مسلمانوں کو مسلمان بناتا ہوں بول کے. جب کام شروع کرے 1864 میں، 4-6 سال کے بعد ہوا کیا دیکھو آپ کو بتاتا ہوں. 1870 آیا، 1870. 1870 میں اور 1857 میں کتنے سال کا فرق ہے؟ 13 سال کا. یہ 13 سال میں کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ 1857 میں 1857 میں انڈیا میں جنگ آزادی لڑی گئی. 1857 کی جنگ آزادی، میوٹینی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ. وہ جنگ کون لڑے؟ ہم مسلمان لڑے برٹشر سے. ہمارے مسلمانوں لڑے. جبکہ بولے انگریز نکلو اس زمین پہ سے، ہم اس زمین کے رہنے والے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، خالی کر کے نکلو بولے 1857 میں. مگر اتفاق سے کچلے گئے. جیسے ہی مسلمان کچلے گئے، انگریزوں کا دماغ دور کی سوچتا. ان لوگوں کے دماغ میں آیا اچھا کون ہے رے اپنے کو یہاں پہ خطرہ؟
یہ مسلمان ہی بہت بڑا خطرہ دکھ رہے ہیں. کئی کو ذرا اپنی حیدرآباد کی اردو ہے, کیوں بھائی یہ مسلمان کیوں خطرہ ہے؟ تو اب اس کے واسطے تھوڑی تاریخ آپ کو معلوم رہنا, نہیں معلوم رہی تو پریشانیاں ہوتے پورے. کیا ہوا دیکھو, آپ 1526 میں مغلوں کی حکومت قائم ہوئی ہندوستان میں. 1526 میں کون قائم کرے؟ بابر. اورنگزیب مرے 1707 میں, 1707 میں. اورنگزیب مرتے کیا ہوا, مغل کمزور پڑ گئے. 6 بادشاہ طاقتور تھے. اورنگزیب کے بعد جیسے کمزور پڑے, یہاں ایسٹ میں, انڈیا کے ویسٹ بنگال میں مسلمان وہاں کے جو نواب آتے ہیں وہ لگا بغاوت کرے انگریزوں کے خلاف. زبردست جنگ ہوئی, بیٹل آف پلاشی بول کے. پلاشی کو اب ہمارے کتابوں میں ہسٹری کی پلاسی بول کے پڑھاتے ہیں. بنگالی لفظ پلاشی ہے. پلاشی مانے لال پھولوں والا علاقہ. جہاں پہ جنگ ہوئی تھی وہاں کافی لال پھول پائے جاتے وہ علاقے میں. پلاشی پلازی بول کے مسلمان ہار گئے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد دیکھے کہ ہر جگہ سے مسلمان اٹھ رہے ہیں. 1857 میں بھی مسلمان اٹھے. انگریز بیٹھ کے کانفرنس کرے, بولے یار ہندوستان میں پرابلم کس سے ہو رہا؟ اصل یہ مسلمانوں سے ہو رہا پرابلم. تو 1870 میں برٹش گورنمنٹ کو ایک رپورٹ بھیجا ہے. کیا بول کے؟ ہم کو ایک ایسا مسلمان چاہیے یہاں پہ جو خود ساختہ اپنے آپ کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرے اور یہ بیوقوف مسلمانوں کو جہاد کے کانسیپٹ سے دور کر دے, تاکہ یہ مسلمان ہمارے سے کوئی لڑائی نہ لڑے. تو مرزا صاحب 1871 میں بولے, آئی ایم آن ہول سیل, پلیز ٹیک می. کھل گیا انہوں نے, آئیے میں کھلا ہوں آپ کے لیے. صاحب سرکار میں حاضر ہوں, بندہ حاضر ہے. اچھا لیجیے آپ میرے کو. بولے انگریز بولے واہ آئیے بھائی. 1871 میں انہوں برٹش حکومت کے زرخریز غلام بن چکے تھے. اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا, ان کا فتنہ یہاں سے شروع ہوا. اب ذرا موتبری میں آ گئے, حکومت سپورٹ کرتے. 1877 میں کیا ہوا, پوسٹل ڈپارٹمنٹ والے ان کے اوپر ایک کرمنل کیس والے ہونے والے نبی پہ نوز بنا کرمنل کیس پڑا ان کے کیریکٹرز پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے پہلے لوگوں میں اپنی جو چھاپ بنائی تھی, لوگ ان کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا یہ کہتا ہے کہ تاریخی روایت کہتے ہیں ان کو الامین اور الصادق کہا کر. اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ 1877 میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا کرمنل کیس پڑا. 1879 میں پھر بھی انہوں ہمت کر کے ایک اعلان کرے, بولے خدا کے پاس سے مجھے عجیب عجیب پیغام آ رہے ہیں, مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک کتاب لکھوں جس کا نام ہوگا براہین احمدیہ. براہین برہان سے ہے, برہان مانے کسوٹی, صحیح غلط کو ناپنے کی. احمدیہ یعنی ان کا نام تھا نا غلام احمد. احمد جو کتاب لکھ رہا اس کی سچائی باقی کے باطل سے الگ کی جائے گی اس کتاب کے ساتھ. میں اس کو 50 والیوم میں لکھتا ہوں. مجھے 1879 میں کام شروع کرے, 1884 میں 4 والیوم پبلش کرے اپنے کہہ کے براہین احمدیہ کے کر کے اعلان کرے کہ یہ جو 4 جلدیں میں لکھا یہ کلام اللہ ہے قرآن کی طرح, مجھے وحی کیا گیا ہے. اب کیا کریں؟ بولے میرے کو وحی ہوئی کہ شاہجہان بیگم سے میں دوسری شادی کروں. دوسری شادی کریں, اس سے 3 بچے ہوئے. اس سے جو پہلا بچہ ہوا اس کا نام ہے بشیر الدین محمود, جو بعد میں ان کا دوسرا خلیفہ بنا غلام احمد کے بعد. چلو یہ شادی ہو گئی. تیسری چیز کیا کرے؟ بولے کہ میں دوسری شادی کے بعد محسوس کرا کہ میرے میں نامردانگی آ رہی, میں نامرد ہو جا رہا ہوں. تو مجھے وحی کی گئی کہ ایک دوا لیوں جس کا نام ہے تریاق الہی, وہ دوا کھانا شروع کرے. اس کا مین انگریڈینٹ افیم تھا, اوپیم. اب عام اردو زبان میں اگر میں بولوں اور کوئی اگر قادیانی اس کو گستاخی نہ سمجھے تو گنجٹی بن گئے. انہیں کئی پیشن گوئیاں دیتا تھا. پیشن گوئی بولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو دجال آئیں گا, بولے کہ نہیں بولے قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے, بولے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ پورے پیشن گوئیاں ہیں. آنے والے وقت کے بارے میں اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا. سمجھ گئے؟ تو اس کو بھی عادت تھی, بیماری تھی پیشن گوئیاں دینے کی. جتنے بھی پہلے پیشن گوئیاں دے رہے تھے پورے غلط ثابت ہو رہے تھے. ٹرائی مارا, کالرا سے مر جاؤ بلکہ صحیح ہوگی. سمجھے؟ نبی کی پیشن گوئی جھوٹی ہوتی, اس کے پورے جھوٹے ہو گئے, یہ ایک سچی ہوگی جس میں بدعا دے لیا. کیا کیا غلط ہوئے دیکھو. ایتھم جو تھا نا 15 مہینے میں مرو بولا,
मर जाता है ना, तेरे पे लानत आती, नहीं मरा उन्हें। फिर क्या करा, एक मोहम्मदी बेगम बल्कि एक औरत थी, इसकी पहली बीवी की रिश्तेदार, उससे शादी को पीछे लगा, बोला मेरे को वही हुई, तू शादी करने वाली है मेरे से बोल के, उन्हें जाके दूसरे से शादी कर ली। फिर बोला तू बहुत जल्द मरने वाली है, तू और तेरा शौहर बर्बाद हो जाएंगे। इसकी मौत के 48 साल तक जिंदा थे लोग। फिर बोला मेरे को एक बेटा होने वाला है, कब, जून 1899 में मेरे को एक बेटा होगा, ये बेटा मेरा जानशीन है। वो जो बेटा हुआ उसको जानशीन बोला, बहुत तारीफें करा उसके। वो बेटा 8 साल की उम्र में मर गया, वो भी पेशेंट हुई गलत। फिर क्या करा, बीवी प्रेग्नेंट थी 1903-1904 में इसकी, बोला अब मेरे को जो बेटा होने वाला है ये जबरदस्त निकलेगा, बेटी पैदा हुई, 1 साल में मर गई उन्हें। फिर क्या करा, एक पेशेंट को ही दिया, 16 सितंबर 1907 को मेरे को एक बच्चा पैदा होगा बोला, बीवी सच्चा हुई नहीं, प्रेग्नेंट ही नहीं उसकी बीवी, बच्चा कहां से होगा। तो अक्टूबर 1799 को एक पेशेंट को ही दिया, 1907 को मेरे को एक वही आई, एक बच्चा होने वाला, उसका नाम याहिया रहेगा बोल के। 1907 में पेशेंट को ही दिया, खुद 1908 में मर गया, कभी वो बच्चा हुई नहीं। तो ये पूरे पेशेंट में गलत आ रहे थे, बोला ये ट्राई भी मारता, ये भी गलत जाती बोल के समझा, ये सही हो। अरे अल्लाह अगर झूठा हूं तो मैं बर्बाद हो जाऊं, बोला पेशेंट को ही कराना, मैं बर्बाद हो जाता हूं बोल के, बर्बाद हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका खात्मा हुआ। लेकिन जो बस इल्मी चीजें हैं जिस पे हम लोगों को थोड़ा होशियार रहना चाहिए, जिस आयत से ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार करते हैं, वो आयत खारी मिर्जा अशफाक अली बेग उनका पूरा नाम है भाई। कल नाम बोलने के पहले वो बेचारे कोऑर्डिनेटर को बोले भाई मेरा नाम मिर्जा नक्को बोलो, पब्लिक मारेंगी नहीं। तो आप समझ गए होंगे बेचारे उन्होंने ऐसे नहीं होना, जो आयत पढ़े मिर्जा अशफाक अली बेग, सुन्नी मुसलमान है बेचारे। वो मिर्जा अशफाक अली बेग साहब जो आयत पढ़े, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 थी, 40 क्या थी, अल्लाह ताला हमारे सबके लिए एक और मैसेज है इस आयत में, क्या है, आज जिसको मुंह वाला बेटा बोल के बोलते ना, इन्हें मेरा बेटा है, वो बेटे को आप अपना नाम देना हराम है, मालूम है। आप किसी और की औलाद को पाल के अपना नाम नहीं दे सकते, हराम है, इस्लाम में जायज नहीं है। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये चलता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को, वाहिद सहाबी जिसका कुरान में जिक्र आया, उनको अपना बेटा बोलते थे और उनकी बीवी को अपनी बहू बोलते थे। कुरान में अल्लाह ताला इस कॉन्सेप्ट को तोड़े कि मुंह बोला बेटा और बहू, सगे बेटा और बहू की मानी नहीं है, तुड़वा कर क्या करे, ज़ैनब बिनते जहश जो ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थे, उनसे निकाह करवाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि ससुरा और बहू कभी भी शादी नहीं कर सकते, हराम है उनके लिए रिश्ता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रिश्ता तुड़वा कर शादी करवाया गया। फिर ऐलान किया गया, आयत नंबर 40 में 2 ऐलान आता है, क्या, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द आदमी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाही, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और वो नबियों के खातिमे पर हैं, यानी इख्तिताम वाले, खत्म वाले नबी है। तो कादियानी का, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी होशियारी क्या करा मालूम आपको, खतमा जो लफ्ज है ना, खातमन का, खातमन नबीयीन, खतमा के लफ्ज को बोला, खतमा अरबी में स्टैंप को बोलते, खतमा किसको बोलते हैं, सील को बोलते। तो उन्हें बोला नहीं, खतमा के एक और माने हैं, क्या माने है बोला, जाहिर होना। तुम लोग कुरान के माने गलत पहन रहे, बोला कुरान में अल्लाह ताला खातमन नबीन जब बोला तो उसका मुराद आखिरी नबी नहीं है, खत्म होने वाले नबी नहीं है, नबी बहुत आएंगे। उसका माना यह है पूरे नबियों में जाहिर होने वाले। ये इल्मी बहस थी। अब चूंकि ये टॉपिक आम ही मेरे भाई, कभी आपकी कोई खादियानी से मुलाकात हो जाए, पचकड़ वचकड़ मार दे उनको, उसको जहालत से बिठा के दुआ करो कि अल्लाह इसको ईमान की हिदायत देके वापस मुसलमान कर दे। समझो, उन्हें अगर ये खातमन नबीन बोला तो एक इल्मी छोटी सी एक इस्तिलाह याद रख लो। एक अरबी में इस्तिलाह है जिसका नाम है इसमें आला। अब ये आम लोगों के लिए नहीं, मुझे यकीन है बाज उलेमा के चेहरे नजर आ रहे हैं यहां से, इंशाअल्लाह उलेमा के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी ये। इसमें आला कहकर अरबी में एक ग्रामर का हिस्सा है। आप कुरान मजीद की पहली आयत जब पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला तमाम आलमों का रब है, तो आप किसी भी अरबी जानने वाले से पूछेंगे ये आलमीन क्या है, फेल है,
वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है? तो वो आपको बताएंगे। आलमीन इसमें आला है। आलम, आलम के माने एक ऐसी चीज जिससे किसी और चीज को पहचाना जाए। आलम के जरिए से आपने पहचाना कि अल्लाह इन आलमों का रब है। अरबी में खातमन नबीयीन में वो खतमा इसमें आला है जिससे पहचाना जाएगा कि नबियों के खत्म पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें आला के ग्रामर पर खातमन नबीयीन का माना जाहिर होना नहीं होता, सील होता है, स्टैंप लास्ट। अब स्टैंप ऊपर मारते हैं, आखिरी में मारते हैं। नबी जितने भी आ गए, अब सील आ गई, खत्म, अब इसके बाद कोई नबी नहीं। एक और उनकी आर्ग्यूमेंट है, नहीं नबी बोले, अल्लाह ताला क्या बोले कुरान में? खातमन नबीयीन, खातमन रसूल का बोले। तो गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रसूल है, नबी नहीं है आखिरी, ठीक है, उन्होंने रसूल है आखिरी। तो बेचारे को समझाना पड़ता है, अरे पागल, जो बच्चा 10th क्लास नहीं लिखा उन्हें ग्रेजुएट कैसा होता है? समझे? रसूल बोले तो आला नबियों को बोलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है एक सही, लगभग 300 से ज्यादा रसूल है। अंबिया कितने हैं, नबियां कितने हैं? 1,24,000। रसूल कितने हैं? का मतलब नबी कई हो सकते हैं लेकिन रसूल चंद है। मुसलमान कई हो सकते हैं, हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह, लेकिन हम सब मोमिन होने का दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर मोमिन मुसलमान होगा लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं है। इसी तरह हर रसूल नबी होंगे, हर नबी रसूल नहीं होता। हर ग्रेजुएट 10th क्लास होगा, हर 10th क्लास ग्रेजुएट होता। समझ गए कि नहीं समझ गए? खातमन नबीन माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोले 10th क्लास ही खत्म हो गई, अब ग्रेजुएशन कहां से करते? तो रसूल भी नहीं हो सकते। फिर इन्होंने एक गुलाम अहमद कादियानी ने बड़ी जुर्रत की, बदतमीजी की। ये एक किताब में लिखता है जिसका इसका हवाला दिया गया है कादियानी का, खुद कादियानियों की किताब में। क्या है किताब का नाम? हुक्मुल खादियान। हुक्मुल खादियान की किताब में 10 नवंबर 1905 को यह लिखता है, मैं जिंदा अली रजी अल्लाह ताला हूं, नौज बिल्लाह। इसीलिए अहले तशी भी बोले बदमाश है, वरना माशाल्लाह शिया हमसे मिल गए इस मसले पे तो उसकी कई अहम वजूहात में से एक वजह अहम ये अपने आप को बोला मैं जिंदा अली हूं बोला। फिर एक और किताब है फतह इस्लाम, क्या नाम है? फतह इस्लाम। पेज नंबर 57 पे बोला हसन और हुसैन के बराबर मैं हूं बोला, और उन्हीं की मुमासिल, उनकी मिसाल मैं हूं बोला। एक और किताब है इसकी ब्राहीन अहमदिया हकीकतुल वही, पेज नंबर 85 पे बोला मैं कृष्णा हूं बोला। 1800 फिर 1891 में 2 बड़े कारनामे हैं इनके। पहला बड़ा कारनामा 1891 का इनका यह है, अब सुनिए बड़ी अजीब बात, मैं रात के वक्त मरियम बना दिया गया। कौन मरियम? काम करने वाली मरियम भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बोल रहे हैं मेरे को अल्लाह मरियम बना दिया, मरियम अलैहिस्सलाम, नाउज बिल्लाह। और मेरे पेट में ईसा की रूह फूकी गई। 10 महीने के बाद मैं अपने आप को पैदा हो गया और मैं वो ईसा इब्ने मरियम हूं जो कुरान में बयान किया गया है। कहां लिखा हुआ है ये? तो इनकी एक किताब है, उसका नाम क्या है? कश्ती नूह। उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है रूहानी खजाइन। उसकी जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 87 से 89 तक, वॉल्यूम नंबर 19 पेज नंबर 87 से 89 तक लिखा हुआ है। फिर क्या करे दूसरा कारनामा 1891 में पहला अहमदिया मूवमेंट इंडिया में कायम करे। कब कायम हुआ? 1891 में। चलिए फिर 1893 आया। 1893 का इनका कारनामा देखिए आप। एक किताब है जिसका नाम है कमालाते इस्लाम, जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 548, वॉल्यूम 5 पेज नंबर 548। क्या लिखे उस पे? जो कोई मेरे को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नहीं मानेगा, नबी नहीं, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नहीं मानेगा, वो गंदी धंधा करने वाली औरतों की औलाद है। इन्होंने भूल गए कि इनके पहली बीवी के दोनों भी बच्चे इनको नहीं मानते थे। देखिए अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह बातिल को खुद उसी के जुबान से तोड़ाते जाता है। अल्लाह का कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो बड़ा ताकतवर हक है, बातिल खुद अपने मुंह से अपने को जलील करेगा। फिर दूसरा इनका कारनामा
1893 में एक कारनामा था इनका। क्या कारनामा था? अब्दुल्ला खान एथम बल्कि एक डिप्टी कमिश्नर था अंग्रेजों का, उन्हें क्रिश्चियन था, उससे लिखे हुए डिबेट करे, लिखत में डिबेट करे लेटर्स के जरिए से। क्या हुआ उसमें? उन्हें भारी पड़ गया इन पे, कई मुसलमान मुर्तद हो गए, कई मुसलमान ईसाई हो गए। होते इनको गुस्सा आया, जैसा ही गुस्सा आया बोले 15 महीने में कमबख्त अब्दुल्ला खान एथम मर जाएगा। बोले 15 महीने गुजरे, मैंने नहीं मरा। ईसाइयां मिठाई बांटे। फिर क्या करें? ये कहां पे लिखा हुआ है? जंगे मुकद्दस। जंगे मुकद्दस किसका तर्जुमा है मालूम आपको? आज होली वॉर बोल के सुने होंगे आप लोग, होली वॉर, होली वॉर बोल के उसको ट्रांसलेट करें ना, जंगे मुकद्दस। जंगे मुकद्दस वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 293 पे इसका जिक्र करें। फिर देखिए आप 1893 के बाद इनका नेक्स्ट कारनामा 1896 27 जुलाई 27 जुलाई 1896 क्या कारनामा है? ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की नौज बिल्ला नानी गंदी फाहिशा औरत थी, इसलिए ईसा भी अक्सर गंदे औरतों की तरफ मायल हो जाते थे, नौज बिल्ला। लेकिन फिर भी अंग्रेज सराय, आप जानते हैं अंग्रेज सराय, फिर भी ये पुरानी चाल है उनकी। सलमान रुश्दी को भी इनाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे ना। जो लोग सैटानिक वर्सेस किताब पढ़े वो लोग बोले कि कैसी बेवकूफ कौम है यूरोपियंस की। क्यों मालूम? जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी ना पुरानी, मार्गरेट थैचर, उन्हें उसको कुतिया बोला, बिच बोला, उसके बच्चों को सन्स ऑफ बिच बोला, कुतिया की औलाद बोला। फिर भी बोले अरे क्या लिटरेचर है आपका, इनाम लीजिए। बोले जितने यूरोप अमेरिका की जो औरतें हैं उन्हें अपनी किताब में लिखा इनके साथ गंदा अमल करके इनको फेंक देने के वास्ते। अंग्रेजों बोले क्या बड़ी बात, बोले भाई आप इनाम लीजिए। बोले बेस्ट लिटरेचर अवार्ड मिला उसको। क्यों मालूम है? वो लिखा बोल के नहीं, मुसलमान को तकलीफ दिया बोल के। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये सब बातें कर रहा, ब्रिटिश राज फिर भी अपना हीरो बोल के बना रहा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? बोलो ना, देर लग रही है। हाँ, अब देखिए क्या हुआ उसके बाद। 1893 में ये कारनामे के बाद 1896 का उनका वो कारनामा। 1897 में इनके ऊपर एक और केस पड़ा, इनकम टैक्स वाले डाले, पैसे फुल खा जा रहा, टैक्स नहीं भर रहा। तो इन्होंने 1898-99 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक खत लिखे, अभी तक सेफ है वो। क्या बोल के लिखे? ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, I am self-appointed and self-cultivated seedling of the British Raj. इसका माना क्या है बोल देता हूँ। इंग्लिश में नहीं लिखे होंगे, मैं जो किताब में पढ़ा इंग्लिश में था, अब उसका तर्जुमा भी बोल देता हूँ। ऐ मेरे ब्रिटिश आका, आए अंग्रेज आका, मैं आप लोगों की पेरी हुई बीज हूं जिसने खुद से अपने आप को बड़ा कर लिया, पाल के अपने आप को परवरिश करके। मैं 60 years of life, मेरी पिछली 60 साल की जिंदगी में, माई टंग एंड माई पेन, मेरी जबान से और मेरे कलम से मैं पागल मुसलमानों को आपका वफादार बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये केस आ गई सरकार फिर मेरे ऊपर, समझे? 1900 का पीरियड आया, ये सबसे खतरनाक। क्यों? 1900 में मौलाना ने ऐलान किया, कौन मौलाना? कादियानी मौलाना ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या ऐलान किया? जिहाद मंसूख हो चुका है, जिहाद हराम है। अंग्रेज बोले वाह, ये तो अपने नहीं है, ये तो चाह रहे थे इतने दिनों से। और यहां पे पहली बार 1900 में उसने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का भेजा गया नबी हूं, नऊज़ बिल्लाह। ये 1900 में करा। 1902 में 8 नवंबर 1902 इसका एक और कारनामा है। क्या कारनामा है? लोग इसको पूछे अरे क्या बोल रहा कमबख्त, तू नबी कैसा होता? तो जवाब दिया 8 नवंबर 1902 को। जवाब में कहता है मैं कुरान और मुझ पर जो किताब नाजिल की गई है उसके दलाइल से अपने आप को नबी कह रहा हूं, अहादीस से नहीं। जो हदीस मेरे हिसाब से मेरे को समझ में आए और मुझे कबूल करने वाली लगे, मैं उस हदीस को नबी का कौल मानता हूं। बाकी के अहादीस को बर्बाद होने वाले वेस्ट पेपर समझकर फेंक देता हूं। नऊज़ बिल्लाह। 1903 में मिनारतुल खादियान बोल के बनाया। 1905 में
جنت البقی، جنت البقی ہم لوگ کہتے ہیں، حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا جنت البقی، اس کا بقیع الغرقد نام ہے اصل میں، جو مدینے کے پیچھے قبرستان ہے، جہاں کے بارے میں ہم لوگوں کو ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہاں دفن ہو گئے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہیں پہ منافقین بھی دفن ہے، کئی بڑے بڑے زمانے کے منافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ وہیں دفن ہے۔ اس قبرستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی غربت تھی، تو یہ کمبخت مینارۃ القادیان میں کیا کرا، اپنی مسجد جس کو بولتا تھا اس کے قریب میں ایک قبرستان بنا کے بولا جو یہاں پہ دفن ہو گیا جنت میں چلے آتا۔ 1907 1907 آیا اس کے بعد۔ ایک پیپر کی فوٹو کاپی ہے جو انٹرنیٹ سے ہم لوگ نکالے ہیں، مجموعہ اشتہارات، یہ انہیں چھاپتا تھا، سنی چھاپے سنی یہ ہے، اس کا ایک اخبار، اس کی ایک پرنٹنگ پریس تھی، مجموعہ اشتہارات، اس کا ایڈیشن نمبر 3 اور اس کے پیج نمبر 578 579 580 میں ایک بددعا کرا۔ کیا بددعا کرا؟ ثناء اللہ امرتسری نامی ایک اہل حدیث عالم ستارے تھے فل، بولے یار ایک بدماش مباہلہ کر لے میرے سے، تو اب انہیں ایک مباہلے کے لیے چھاپا، خود کے پیپر میں چھاپا، کیا بول کے، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اے اللہ تو مجھے کالیرا کی موت دے دے، کالیرا ایک بیماری ہوا کرتی تھی اب ختم ہو چکی ہے، مجھے کالیرا کی موت دے دے، اور اگر ثناء اللہ جھوٹا ہے تو اسے اس سے برباد کر دے۔ کب بولا یہ؟ 1907 میں، 1900 یہ بولنے کے بعد 26 میں 1908 کو کالیرا سے مر گیا۔ کون کہتا ہے کالیرا سے مر گیا؟ اس کا سسرا۔ سسرا کہتا ہے آخری جملہ مرزا نے جو مجھ سے کہا وہ یہ تھا کہ لگتا ہے مجھے بڑے شدت سے کالیرا ہو چکا ہے۔ بعض تاریخی روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فضلہ کرنے گیا تھا اور فضلے خانے میں ہی مر گیا۔ ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد 1948 میں مرے، لگ بھگ 40 سال اور زندہ رہے اس کے بعد۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اللہ کا فیصلہ تھا، خود بددعا دیا خود برباد ہو گیا۔ اب یہ بددعا دینے کے پیچھے مجھے جب سمجھ میں آیا ارے بھائی اتنا زبردست طریقے سے بددعا کیوں دیا ہوں گا، تو ہوتا کیا تھا معلوم ہے اصل